and gentlemen, a very happy Easter to all of you. Thank you so much for being here with us on this special occasion. We, the family, are truly honored and happy to have you all here in the company of Sri Rajiv Chandrasekhar, the Bharatiya Janata Party candidate for the Lok Sabha elections in Thiruvananthapuram. We are also privileged to have with us dignitaries from the Indian services as well. And I just realized that we even have some of Mr. Rajiv's classmates here who have come because he's been coming here today. Some of you all may already know this, but when our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, asked Mr. Rajiv from where he would like to contest, he fondly said, "My first choice is the capital city of my land, Kerala." And because of that, he is here with us today. We are truly privileged to have you here with us today. I am sure most of us, if not all of us, are well aware of Mr. Rajiv's achievements, from his stellar education to a very successful entrepreneurial journey, a true leader who embodies a blend of remarkable personal, business, and professional achievements. We are assured his learnings and experiences are what we are going to contribute to this city that holds so much potential but has been overlooked in the past few years. In such a short span, he has ignited the youth of this city to join in his mission to change Thiruvananthapuram. The pace and progress we have witnessed in our country, India, in the past decade is truly and largely due to the present government entrusting the growth and progress of this country into the hands of experienced and qualified persons like you, sir, who share a common vision towards growth and inclusiveness. The youth of today look up to you for a future where easy and slow is replaced with vigor and vision. We hope and pray you would blaze a path that will keep the youth of Thiruvananthapuram in Kerala for a promising and dynamic future. Without further delay, I call upon and welcome Sri Rajiv Ravi Chandrasekhar, the man we've all been waiting to hear from. And as the saying goes, behind every successful man is a very supportive and successful woman, Mrs. Rajiv. We are so happy to have you both here with us today. Thank you. So, everyone, namaskaram. I repeat again, this is a little bit too royal for me. I am a public servant and so I'm not used to this. ഇത് ശരിയാണ്. എന്നോട് ജാനുവരി 2024 തേർഡ് വീക്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ബൈ അബൌട്ട് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദറ്റ് ഐ വിൽ കണ്ടസ്റ്റ് ലോക്സഭ ആൻഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ അനദർ രാജ്യസഭ. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സേഫ് സീറ്റ് ആവണം, ന്യൂഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ, ഏത് സീറ്റാണ് വേണ്ടത്. സോ അന്നല്ല ഈ മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. നിർമ്മലാജിയാണ് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത്, ജയശങ്കർജിയാണ്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു PM വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു, അല്ല എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് കേരള നാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കാനൊരു എനിക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അഭിമാനം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഞാൻ അതോട് പറഞ്ഞു. സോ he did not say anything. ഒന്നും ഒരു സ്മൈൽ ആണ് എൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ്, ഒന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയില്ല. എന്നിട്ട് ഫെബ്രുവരി എൻഡിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ശരി ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഗോ ഹെഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൈ ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ ഫുൾ ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്, യെസ് ദിസ് ഇസ് വൺ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ഹി ഫോർമലൈസ്ഡ്. 4-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. 4-ാം തീയതി മുതൽ ഇന്ന് വരെ വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് 26 ദിവസം ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിലും എത്രയോ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത്, അത് നെയ്യാറ്റിങ്കര, പാറശാല, ഓൾ ദ വേ ടു കഴക്കൂട്ടം,
ടെക്നോ പാർക്ക് ടു തീരദേശം, ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും മനസ്സിലാക്കി. ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു ഇലക്ഷൻ കോൺടെസ്റ്റ്, ഇലക്ടോറൽ കോൺടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ലൈക്ക് എനി അതർ ഇലക്ഷൻ, ഞാൻ എത്രയോ ഇലക്ഷൻ മത്സരിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ബട്ട് ഈ 25-26 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, നോട്ട് ഈവൻ 25 ദിവസം, ഒരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദി നിഗ്ലെക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് നെഗ്ലിജൻസ് കണ്ട് എനിക്കിതൊരു മിഷനായിട്ടൊരു മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു നിയോഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മിഷൻ ടു ട്രാൻസ്ഫോം തിരുവനന്തപുരം. സോ ഞാൻ ഇത് ഒരു മത്സരമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ടേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഫോർവേഡ്. തിരുവനന്തപുരം ഹാസ് ബീൻ, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് ഇൻ എ ലാർജർ സെൻസ് നമ്മുടെ കേരള ഒരു ടൈം വാർപ്പിൽ മാതിരി സ്റ്റക്കായി. ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് ഗിയറിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് പോവാണ്. അതൊന്ന് മാറ്റണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ. എൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ ഇസ് ബിൽട്ട് ഓൺ പുരോഗതി, വികസനം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, തൊഴിൽ, സ്കിൽസ്. ഞാൻ തെറിയൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് പോളിറ്റിക്സും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല, അതിന് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും അല്ല, കഴിവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഫ്രം ഡേ 1 ടു ടുഡേ ആൻഡ് ടിൽ 25th April എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനെ മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എത്രയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ആ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു MP ആയി മിനിസ്റ്ററായാൽ അതെല്ലാം ചെയ്യാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നറേറ്റീവ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് കോളീഗ്സ് ഇൻ മൈ ഓപ്പോസിഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ അങ്ങനെ കുത്തിരിക്കല്ലോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും പറയണം. സോ ദേ വിൽ ഡു വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു. അവരിപ്പോൾ ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്ത അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ ഇസ് ബിൽട്ട് അറൗണ്ട് ആദ്യം CA, അത് നടന്നില്ല. പിന്നെ മണിപ്പൂർ, അത് നടക്കില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ഹേർഡ് ടുഡേ അവർ ബീഫിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ പോവാണെന്ന്. 1 year from now there will be no beef in തിരുവനന്തപുരം. നമ്മൾ പുരോഗതി, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ സമ്മറൈസ് ഇൻ ദീസ് 3 words. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ ലേ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. എനിക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വിഷൻ എൻ്റെ വിഷനാക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. മിഞ്ഞാന്ന് വി ലോഞ്ച്ഡ് എ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് എന്താണ് കാര്യം, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്, ഒരു ക്രൗഡ് സോഴ്സ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ. 10 ദിവസം മിഞ്ഞാൻ തുടങ്ങി. അത് എല്ലാവർക്കും ഇമെയിൽ ചെയ്യാനും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ബോക്സസ് എല്ലാം വരും, ഓൾ ദി ഏരിയ ഓഫീസസ്. എന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് 10-12 ദിവസം കഴിഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഡെലിവറബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 18 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പുതിയ പൊളിറ്റീഷ്യനൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു 18 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പബ്ലിക് ലൈഫിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് എവറിബഡി എൽസ്, ഒന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പുരോഗതി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വേണ്ടാതെ ഓരോന്ന് പറയുക, ഇൻ ദി എയർ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 കൊല്ലം 15 കൊല്ലം മിസ്സിങ് ഇൻ ആക്ഷൻ ആവുക, അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഞാൻ വെരി ക്ലിയറാണ്. പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് നോ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു മേക്ക് തിരുവനന്തപുരം Madrid or Barcelona or London or Singapore. I want to make തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി. I want to make our തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ കേരള നാടിൻ്റെ ഒരു ഡിസേർവിങ്, ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ്, ഗ്രോയിങ് തലസ്ഥാനം. അതിൽ കുറേ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. ഒരു ബ്രോഡ്ലി എൻ്റെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടെക്നോളജി അതൊരു വെരി ക്ലിയർ, അത് ചെയ്യണം, അത് എത്രയോ ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. രണ്ടാമത് ടൂറിസം, എസ്പെഷ്യലി ഓൺ വെൽനെസ്, സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസം, വിച്ച് ഇസ് ഇന്നത്തെ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡിൽ
ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഹോൾ വെൽനെസ്, സ്പിരിച്വൽ, വൺനെസ് ടൂറിസം, യോഗ, Ayurveda, medicine. Third is Tiruvandhurath's original character as a center of learning, center of knowledge, center of research. എത്രയോ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഹാർനസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ലേണിംഗ്, ഒരു ഹബ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയി, റിസർച്ചായി അത് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ. നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈന +1 സ്ട്രാറ്റജി, ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്രയോ electronics manufacturing industries are moving out. Under my watch as a minister, വലിയ factories have come 600 kilometers from here in Chennai, 700 kilometers from here in Bangalore. ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറി ഞാനാണ് ബംഗളൂരു കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൽ ഒരു കൊല്ലം മാത്രം 1 lakh new jobs were created in one unit, direct jobs. അത് ഇവിടെ എന്താ വരാത്തത്, ഇവിടെ എന്താ ആരും ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാത്തത്, അത് അങ്ങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പില്ലർ. ഫിഫ്ത്ത് സ്പോർട്സ്. നമ്മുടെ യൂത്തിന് സ്പോർട്സ്, ആൻഡ് വി ഹവ് ഗോട്ട് എ ലോങ് ട്രഡീഷൻ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ്. അതിനുവേണ്ടി 2036 നമ്മളൊരു ഒളിമ്പിക്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇന്ത്യ. How can Tiruvandhuram be a center for sports and sports excellence? Sports എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കുകയല്ല, ഒരു സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ബ്ലൂ ഇക്കോണമി, നമ്മളുടെ ഫിഷിംഗ് ഇക്കോണമീനെ ഹൗ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് കറണ്ട് നറേറ്റീവ് ഓഫ് വീക്ക്, വൾണറബിൾ. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ഐ എം കട്ടിങ് ഷോർട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പൊഴിയൂർ പോയിട്ട് അവിടെ കടലാക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു 1 more ഇൻസിഡൻറ്റ് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി സാഡ് ടു സീ ഹൗ 5, 6, 7, 8 കൊല്ലമായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോ കഴിവോ താല്പര്യമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ആ പീപ്പിൾ ആർ സഫറിങ്. സോ അത് ഒരു എൻ്റെ ഫോർ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ ബ്ലൂ ഇക്കോണമി ഒരു പുതിയൊരു മോഡൽ വിത്ത് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഡയറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ് വിഷൻ വി വിൽ മേക്ക്. 10 ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി 10-15 ദിവസത്തിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡോക്യുമെൻ്റായി അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഡെലിവറബിൾ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് 10, 15, 20 കൊല്ലമൊന്നുമല്ല. ചിലർ അതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 20 കൊല്ലം തരൂ, ദെൻ ഐ വിൽ പുട്ട് സം മോർ ഹൈ മാസ്റ്റ്, ലോ മാസ്റ്റ്. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ 5 കൊല്ലം ഇഫ് യു ഗിവ് മീ, ഞാനിവിടെ വ്യത്യാസം ഐ വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. ആ 5ാമത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ വെർ എവർ യു വാണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം, പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സെർവ്. ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഇസ്, എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോവുമോ? ഇത് സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോം മാതിരി, വെൻ യു ആർ ഹെൽഡ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബൈ ആൻ MP who does that, you feel every MP is going to be like that. അതല്ല, എൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് in the last 18 years is 100% of all citizen complaints that have come to me over the last 18 years I have delivered, I have responded to. So that is how I am going to be. I am very available. I will be 24/7 available. Mobile number ഉണ്ടാവും, email ഉണ്ടാവും. I will be staying here. And I will be available here. So ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം. ആ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവരും, ഇത് പേഴ്സണൽ വിക്ടറി ആയിട്ടോ അതല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്, ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ജയം. തിരുവനന്തപുരം ആഫ്റ്റർ 15-20 ഇയേഴ്സ് ഒരു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഉള്ളൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ഷൻ വഴി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും അനുഗ്രഹം വേണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much. That was very inspiring. And we would like now to move on to the Q&A session. I call upon my uncle, Mr. Naresh. Good evening, everybody. This is the first time I am moderating, and the only qualification I have for that is
having tested this platform so that our VIP guests would sit there. And I also happen to be the heaviest person in the family. So I think that qualifies me for this function to be the moderator. I'm certain that a lot of you will have a lot of questions to ask him with the upcoming elections, and I would request that we start it immediately so that he can go along as he'll be having a very busy schedule. Good evening, Rajiv. It's indeed a privilege to have you here. I come from the startup world, been an entrepreneur myself, spent enough time in the ecosystem, and obviously very keenly follow everything you've done in the world of technology and obviously what you built with BPL. I think it'll be helpful to understand a little bit of how you imagine Kerala kind of picking up from, obviously we've seen some of the other states come a long way. And while we have all the talent pool existing here, we haven't been able to break that ceiling or the barrier. How do you anticipate some changes happening in that sphere? So, ഞാൻ 96-97 when I was here first, and I was building out the first cellular network in 96. അന്നെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം was the first city in the country to talk about a techno park and see the future of tech. അന്ന് 96-ൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു വിസ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ. there was some whispers, but അങ്ങനെ ഒരു വിസ്പർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ചെന്നൈയിൽ ഒരു വിസ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഗുരുഗ്രാമിൽ വിസ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹൈദരാബാദിൽ there was no whisper. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് 2024 നോക്കുമ്പോൾ the same തിരുവനന്തപുരം which started early, saw the future early, ഇന്നൊരു നമ്പർ 16, നമ്പർ 18-ലാണ്. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, I do these twice a year startup events that I have a lunch or a dinner with. October 23-ൽ ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇവൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 168 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് met me, coffee, high tea. അതിൽ 40. Oh, you don't know Malayalam. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Thank you. Sorry. So 40. Yeah. So I had this startup thing where I meet with young, bright startups, and they get a chance to talk to me. I get a chance to be inspired by them. And out of the 168 that I met in October, 40 of them were Malayalis from Kerala. So anybody who propagates the myth that there is no talent here or there is no success stories here is not understanding the reality. There is tremendous amount of talent, but to be successful they have to go outside Kerala. That is the problem we have to solve. The third is there is a fundamental problem. There is a fundamental problem when you don't make technology and innovation the core part of your political vision. The difference between Narendra Modi ji and everybody else who is a political leader is അദ്ദേഹം, he sees everything through the prism of economic growth and economic opportunity. Because the first responsibility of every public servant is to improve the life of the citizen, any citizen. So therefore, economic responses, economic policy, economic strategy is key to everything else. So he sees the future like that. Unfortunately, every other political dispensation does not. So we are where we are, and that has to be changed. And there is a next wave of innovation and startup that are going to come, which I predicted in January 17, which is to do with semiconductors, artificial intelligence, the future of the net, internet, high performance systems, the digitization of various segments of our economy, including education, agriculture. There is a lot of potential for Tiruvandavapuram because there are many institutions today in Tiruvandavapuram that can be the core base for this type of talent. And I have done enough of study to know that investments flow to where there is talent, especially in the innovation ecosystem. If there is talent, let us say in AI in Tiruvandavapuram, investments will come here. Startups will get funded here. Investors will come here. But 37% of all undergraduate degrees in Tiruvandavapuram are vacant. Students don't want to study in Tiruvandavapuram or Kerala.
they would prefer, and I have written over 300, 400 letters of recommendation to parents from Kerala and Tiruvandhuram for their children to study in Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra and Gurugram. So, there is a structural issue. The children, when they read about Siddhant being killed in a college, colleges and campuses are supposed to be where there is a discussion on the future, there is promise, there is hope, there is aspiration. You are certainly not wanting to send your child to get killed because some goons are operating in the college. So there are many issues that have to be sorted out. But whether there is a potential for Tiruvandhuram to really have a step function jump and really be a relevant big player in the future of tech, yes. Can I do it? Yes. Is it going to be easy? No. But nothing I have done so far is easy, so I don't think this is, that is difficult. I mean, that's a challenge. But we must do it. Tiruvandhuram, its history, its DNA is that it is a center for learning, it is a center for thought, research, hub. I don't mean a center as in it's a city that has always propagated that. And it is a pity that we have fallen behind on tech and innovation, but it is something that we can correct. Can I just add on to that? That's very helpful. So I spend a lot of time with the investor ecosystem, and we go to different cities. And I've come to Kerala with Kerala Startup Mission, which obviously has a very large mandate to enable. And I think the fear is in the minds of the investors also to say that how do we identify? There are very high quality founders who've built phenomenal companies from here to enable that that growth, because the challenge is that they're very inward looking. So they might be building on something that's already happened not so far from here. And so there are systemic challenges. What are your thoughts on that? No, there are no systemic challenges. I mean, there is no system for innovation. The moment there is one or two successful icons that come out of it, there is a force multiplier effect for that ecosystem. There is no success today here. You can have all the startup missions in the world, but if you don't get 3 big funds to come in here and say, we are bullish on Kerala, we are bullish on Tiruvandhuram, all the startup missions, governments don't make startups. That is the biggest misnomer. A committee of bureaucrats certainly will not create startups. Appo angane or fancy office undaki startup mission, I mean, that's not the answer. The answer is, what will make an investor today sitting outside looking at Bengaluru or Hyderabad or Gurugram see Tiruvandhuram as a competitive, attractive place? Is it talent? Is it the academic industry collaboration? Is it the fact that you have the ability to grow and scale fast? So all those fundamental questions have to be answered. It doesn't matter whether there are, every state in the country today has a startup mission because it's fashionable to do. But how many really build startups? And I'll give you an example of a real perception problem. When the Apple ecosystem, Apple mobile phone ecosystem is moving to India, and I'm obviously guiding it, 8 suppliers of Apple came and met me as a group. Small, medium companies that make many things for the phone in Delhi, and there were some 4 Taiwanese, 3 Korean and 1 Chinese company. And they asked me, sir, where should we go? We want your advice on where we should go, where we should house the plants. So I said, that is normal. They ask the minister, and the minister will give some reply, and they'll anyway do what they want. So I asked them, what is your first choice? Chennai. But we want an alternative to Chennai because it become expensive. Okay. What is your second choice? Noida, UP. Okay. So, because a Kerala delegation had just met me earlier in the day, I just said, why not Kerala? I am from Kerala, why not Kerala? I said that, and all 8 of them did this and said, no. And I'm not joking, serious. Not because they had done any research on Kerala. Perception. No, we can't. Our boards will never approve it. So, anyway, it was a joke. I was not being serious anyway. So,
That perception has to be defeated. Why are 40 startups succeeding in Bengaluru and Hyderabad, and why are they not succeeding here? I have, in my ministry recently, gone out of the way to fund a semiconductor design startup called Verve Semi, based in Tirunelveli. Those are the areas that we have to create real momentum in Tirunelveli and in Kerala in general. And we can. Thank you. I will introduce myself. I am the former Chief Secretary. My name is John Mathai. That's correct. So I am meeting you for the first time. So your campaign is really picking up. I should congratulate you. Thank you. Especially the Malayalam. Karyam Nadakkum. It's a fantastic choice. My point is only one area about education. So you have really identified the issue that is facing the students of youngsters of Kerala. But in our national education policy, it is by the government of India. But since here it's a different government, education is a concurrent portfolio. So my only point is, because of the difference, I mean, you have shortage of time. How will you tackle when you have a different government? Because education is a concurrent subject. You have very high ideals about driving the ecosystem education, in bringing in foreign universities and all. But if it is being obstructed by the state government, what can you do from the policy level, from Government of India level? For example, I am the Pastoral Council Secretary of the Cardinal Clemis Church. I belong to that. We were trying to get a university here. Mariwanius, you know the campus. It is our church's property. We are trying for a university here. It's not happening. It's a very prestigious institution. Many of the people here have studied there. We are not able to move forward. So when this national education policy is being implemented, you get obstruction from the local governments. What is the policy level? What are you thinking about it? I am raising only one point. I will Malayalam answer and then somebody can translate for you. This is a background. This is a very important issue. In 2014, Narendra Modi ji Prime Minister നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ 42 crore ആൾക്കാരായിരുന്നു ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ. അതിൽ 31 കോടി ജനങ്ങൾ 70 years after independence had no education, no skills. That means 3 out of 4 Indians were working or being forced to work without any formal skills or formal education. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, എല്ലാ കൊല്ലം 1.5 കോടി കുട്ടികൾ, ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, 1.5 കോടി കുട്ടികൾ were dropping out of school for many reasons. അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ. എന്നിട്ട് അവർ 1.5 crore കുട്ടികൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് 6th standard, 8th standard, 10th standard, 12th standard ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ആസ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ്. ഇതായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. That we were a predominantly unskilled workforce at a time when the industry was getting more and more organized and required skilled workforce. Other issue. Adine NEP inde main objective advantage is that it integrates skilling into the curriculum of school education. ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്, ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ. അതിലിപ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രവേഴ്സി, എന്തിനാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുവരെ എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫുട്ബോൾ ആക്കി കിക്ക് ചെയ്ത് ഫുട്ബോളും സെൻറ്റർ റൈറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. സോ ടുഡേ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കൂളും അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ്, എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് ഹാവ് നോ ഓപ്ഷൻ, ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഗവൺമെൻറ് ബോർഡ്. Increasingly, schools are looking and colleges are looking at becoming unaided and becoming private, self-financing, so that they can go with the NEP. NEP
എത്രയോ പവർഫുൾ എബിലിറ്റീസ് ആർ ദർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ ദർ ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഐ ഗിവ് യു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. സ്കില്ലിംഗ് ചെയ്തു. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ because of what my father some problem. എന്നിട്ട് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് മൈ സ്കൂളിംഗ്. I can take my credits and I can complete my 12th standard, and they can take my accrued credits and go into a skill program. Now let us say I finish 12th and I don't go to college. I can go down skilling and I keep doing certification, computer programming, computer repair, mobile phone repair. 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് I feel I want to do an undergraduate degree. ഈ സ്കില്ല് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ്സ് എല്ലാം ഐ ക്യാൻ ബാങ്ക് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഓർ എ ലോ ഡിഗ്രി ഓർ എ സയൻസ് ഡിഗ്രി. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ US ഉള്ള ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ഒന്നല്ല, ഇതെല്ലാം US എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതാണ് NEP. അതിനെ somebody has made it political football. Now what can I do? I am not going to be interested in getting into some ideological big long debate of Marx versus 2024. അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല, അവിടെ കേൾക്കാനും സമയമില്ല ആർക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ടുഡേ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദ പേരൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു വാണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വാണ്ട് ഗുഡ് കോളേജസ്. അതിൽ ഡൗട്ടില്ല. കോളേജിൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം, സ്കില്ലിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, കഴിവും വേണം, അറിവും വേണം, സ്കിൽ ലാബ്സ് വേണം. അതിന് all the colleges should have labs, whether they are AI labs, whether they are electronics labs, whether design labs. അതിന് ഇൻഡസ്ട്രി കൊളാബറേഷൻ വേണം. ലാബ് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും 4 പ്രൊഫസർ എല്ലാ കോളേജ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകത്തിലും ഇന്നത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കോളേജസ് ആർ what is the intellectual capital in the college and what intellectual capital has been built in the college or university. അതിന് ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പോ ലാബ്സോ സ്കില്ലിങ്സ് along with the degree, if you don't provide all this, the student is in an inherent disadvantage in terms of his employability. അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫാക്റ്റാണ്. So ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ should be as employable as a child from Bengaluru or Hyderabad should become a political objective, or should become a government objective. Educated in Thiruvananthapuram should become a brand where it denotes excellence rather than അയ്യോ ലാബില്ല, യൂണിയനാണ്, അവർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടാണ് കോളേജിൽ പോകുന്നത്. അത് ചെയ്യണം. അതിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു ബെൽ ദാറ്റ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ബ്രേക്ക് ദ വിഷ്യസ് സർക്കിൾ? വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് കമ്പനീസ് ഹിയർ, കമ്പനീസ് ഹു സേ ഐ വോണ്ട് എ ടൈ അപ്പ് വിത്ത് മാറിവാനോസ് കോളേജ്, ഐ എം പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഡു ലാബ്സ്. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ഇവിടെ 10 AI ലാബ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞ 10 ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോളേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേണ്ട. എന്നിട്ട് ആ 10 അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹവ് ഗോട്ട് നൗ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം 100 colleges, not just in Thiruvananthapuram, all over Kerala. അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പവർ. സ്റ്റുഡൻറ്റ്, how it lets the student get into experiential learning at a different level. So ഇത് I am not going to make it political, and I certainly don't want to waste my energy and just say ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു, പോളിറ്റിക്സ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് നടന്നില്ല. I want to make it happen. ഇവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് IBMൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ, ഇൻറ്റലിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 3000-4000 കുട്ടികൾ ടാലൻറ്റഡ് കോളേജസ് നിന്ന് വരണം, പുറത്ത് വരണം. 4 ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുള്ളൂ. ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു സോ ദാറ്റ് സബ്മിഷൻ ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. അത് വായിച്ചോ? Kapil Sibal has given a submission to the Supreme Court in this dispute on the borrowing. കേരളയിൽ ഒരു ഇക്കോണമി നടക്കില്ലെന്ന്. Kerala can only do tourism and IT. Yes, the government of Kerala's submission to the Supreme Court is ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇവിടെ ഫിഷറീസ് നടക്കില്ല, അഗ്രികൾച്ചർ നടക്കില്ല, മാനുഫാക്ചർ നടക്കില്ല, ഒരു കുന്തവും നടക്കില്ല. ഇവിടെ IT യും ടൂറിസം മാത്രം നടക്കും.
our contention, which means what? All the children of Kerala should now pack up and start leaving and going somewhere else. So we have to start saying, no, manufacturing is possible, tourism of a different level is possible, research and innovation and deep tech is possible. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യിപ്പിക്കണം. Sir, I'm representing ഒരു younger generation. I'm a student. എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, സി നമ്മുടെ കേരളയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള വി ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് കോഴ്സസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ടു. സോ ഐ ആം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഐ ആക്സസ് ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസ്, ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓൺലൈൻ ആണ് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിക്കതും. സി ഈവൻ ദോ ഐ ഹാവ് ബിൻ ടു കോളേജ്, ബട്ട് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാട്ട് ഐ തിങ്ക് I have done it in online. പക്ഷേ I am fortunate for that. പക്ഷേ there will be a lot of people who's not able to do it, or ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു ഫോണോ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് കാണും. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ചീപ്പർ, they will get education. So what can be done for that? You are absolutely right. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ I was giving certificates of Japanese language qualification to a group of 175 nurses who were background along vaicha amazing stories, inspiring stories. Wayanad, Idikki, really from families who have never seen education and opportunity. അവരെല്ലാം ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചിട്ട് ജപ്പാൻ പോയി നേഴ്സസ് ആവുകയാണ് അവിടെ. അത് ഭയങ്കര ഒരു എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീലിംഗ്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇൻ മൈ 5 years as an MP there will be not one child in Tirunelveli at the end of the 5 years who has not been given access to, offered to, and has done some skilling program or the other free of cost. So industry ready skills, which is a combination of digital, എല്ലാ സ്കിൽസും ഡിജിറ്റൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലാബ്സ് വേണം, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് വേണം, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അതിനെല്ലാം ലാബ്സ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ കോളേജസിനോട് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലറിനും എല്ലാ ഡീൻസിനോട്, കോളേജ് വിത്ത് ഓൺലി ഡിഗ്രി ഈസ് ഓവർ. ആ മോഡൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രീൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനൊരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, സ്കിൽസ് പ്ലസ് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് അൺഎംപ്ലോയബിൾ ഫ്രം ഡേ വൺ. ഇന്ന് എന്താ നടക്കുന്നത്? കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു, ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മ 10-15 ലക്ഷം കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ജോബ് കിട്ടുന്നു. അതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ 10-15 lakhs? ബിക്കോസ് ദി കമ്പനി ഈസ് ട്രെയിനിങ് ദ ചൈൽഡ് ടു ബി റെഡി, ടു ബി ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് കമ്പനി. അതിപ്പോൾ കോളേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്തിനാ 10-15 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു? സോ ഇതാണ് മോഡൽ. ദാറ്റ് സ്കിൽസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി മച്ച് മോർ ഡിറ്റർമിനിങ് സക്സസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദാൻ ഓൺലി നോളജ് ഓർ ഡിഗ്രി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റക്ക് റെക്കോർഡ് മാതിരി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, അറിവ് മാത്രം പോരാ, കഴിവ് വേണം. അറിവ് മാത്രം പോരാ, കഴിവ് വേണം. അറിവ് പ്ലസ് കഴിവ് ഈക്വൽ സക്സസ്. One more to add on to this. So again, there are labs വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത. പക്ഷേ ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെന്റർ, പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് ഹാഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാഫേ. അല്ലല്ല, ഉണ്ട്. സ്കിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട്. 6000 ചില്ലാനം സ്കിൽസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദാറ്റ് പോർട്ടൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. And not only can you do skills, you can register after doing your skills and you will find jobs also there. Skill India Digital. ഞാനൊരു ട്രിവാൻഡ്രമൈറ്റാണ്. മൈ നെയിം ഈസ് റാണി മോഹൻദാസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് രാജീവ് ജി ആൻഡ് മിസ്സസ് രാജീവ് ജി. വെൽക്കം ടു ട്രിവാൻഡ്രം. ഇവിടെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ഏതാണ്ട് ബോണസ് പോയിൻറ്റ്സിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ.
എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ഐ എം എ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. Despite my husband's and my children's, they tell me I am a crack. And I agree to them because I know whatever we strive for, and if it is it disturbs other people, you know what they are called. Anyway, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം. ഇന്ത്യ ഓൺ ദ ഹോൾ ഐ വോണ്ട് സേ. കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് ദേ ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് അസ് ഫോർ എ റൈഡ്. മാറി മാറി. I don't want to name them. I am not a BJP, I am not a Congress person, I am not a communist. But ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല എസൻസ് ഞങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞിലേ മുതൽ അറിഞ്ഞതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മൺമറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രിവാൻഡ്രം സ്പെഷ്യലി ആൻഡ് കേരള ഓൺ ദ ഹോൾ ഒന്ന് നന്നായി കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ ഇസ് സോറി ടു മെൻഷൻ ദ നെയിം, ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ours. We had high hopes about him. He is very, very learned, and I don't think should be confined to Trivandrum, to tell frankly. I know his close cronies are here and this is going to get to him. എനിക്കതും തീർച്ചയുണ്ട്. I don't mind. I would say that to his face also. ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, but Rajiv ji, I've heard a lot about you, and you have got that Midas touch. Mrs. Rajiv ji also would agree to that, and many people who know him certainly would. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, പണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഔറംഗസേബിന് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, ഷാജഹാൻ എന്തിനു വേണ്ടി താജ്മഹൽ കെട്ടി, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് മടുത്ത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഹാവ് എ drastic change here, all starting from play school. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ API ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വർഗമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപഠിച്ച് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഫ്രം ഈച്ച് മിനിസ്ട്രി ദേ ഗോ to all the countries abroad. അവിടെ പോയി പലതുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ കുറേ തള്ളാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് the people around me would definitely agree to that. ഒരു കാര്യം പോലും ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഹൈവേക്ക് സ്ഥലം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ വാഴത്തോപ്പും കപ്പയും എന്താ പറയണ്ടേ കറിവേപ്പിലയെല്ലാം നട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അത് ഒരു ബോംബ് വീഴുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെറ്റ് us hope for the best. അത് തുടങ്ങി എനിത്തിങ് ഫ്രം A to Z, നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ നിലയ്ക്ക് വന്നാണ്. നോട്ട് അബൌട്ട് എനി സപ്പോർട്ട് ഫ്രം എനി സിസ്റ്റം. that it is beyond question. And the ladies here, I would like all of you to say, please, wake up. എല്ലാവരും അവരവരുടെ രീതിയിലും ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്, nobody raises their voice for anything. നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർ മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തീയും പുകയും ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് at late in this life. Please do that. You don't have anything to lose. രാജീവ് ജി, ഇവിടുത്തെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ആൾക്കാരെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോവുക, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ്. പക്ഷേ പ്ലീസ് അവേക്കൻ ദം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അല്ല, ഇത് ഐ ഗെറ്റ് ദ ജിസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ്. ഇതിലിപ്പോൾ we can all admit on a few things. For many years we have been trapped in this debate or discussion, one front, another front. Avare endellam parayum, there are many issues they will say excepting the core issue, which is
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ വിഷൻ എന്താണ്, മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെന്താണ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ വർഗീയവാദി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഫാസിസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഹമാസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വർഗീയവാദി ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, എൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഈ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ എല്ലാം വിൽ ഫോളോ. ദർ ഈസ് വൺ പാർട്ടി വിച്ച് ഹാസ് ഗവേൺഡ് ഇന്ത്യ. പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗിവൻ എത്രയോ ചാൻസ് കൊടുത്ത്, അവസരങ്ങളും കൊടുത്ത്, 65 കൊല്ലം അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു, ഇവിടെ കൊടുത്തു, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അവർ ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു 65 കൊല്ലം എല്ലാവരെയും വിഡ്ഢിയാക്കി. ഗരീബി എവിടെയും പോയില്ല, ഗരീബി ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു വൺ സെറ്റപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലെഫ്റ്റ്, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻടു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ബൈ വേ ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. അവരൊന്നും ചെയ്യൂല, അവർ ഒന്നും പറയൂല, ആരെയും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണോ, കമ്പനി തുടങ്ങണോ, അത് സമ്മതിക്കില്ല. അത് സെക്കൻഡ്. മൂന്നാമത്തത് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് പെർഫോമൻസ്, വി ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ ഗോൾ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം. എനിക്ക് എൻ്റെ approach towards being a public representative is very, very different from Shashi. Shashi, I know him, he is a colleague in parliament. Shashindeem endem we are chalk and cheese. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് അപ്രോച്ച്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ. ഞാൻ വന്ന 5-ാം തീയതി 6-ാം തീയതി എന്നോട് ആരോ ചോദിച്ചു, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടഫ് ചാലഞ്ച്, യു ആർ നോട്ട് എ വിശ്വപൗരവൻ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശ്വപൗരനല്ല, ഞാനൊരു സാധാരണ മലയാളീൻ്റെ സാധാരണ മോനാണ്. And I don't want to pretend to be anything that I am not. He operates at a different level. He may be intellectual, he may be this, and I don't want to take anything away from him. ഞാനൊരു ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മുഴുവൻ I have only worked and delivered. So today is the time. നമുക്ക് ഇനി പാഴാക്കാൻ സമയമില്ല. We cannot do this anymore. We cannot delay this anymore because the evidence is in front of us. ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോർട്ട് പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 8 കൊല്ലത്തിൽ 1,20,000 കോടി ലോസാണ്. അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഇക്കണോമിക് പോളിസീസിൻ്റെ ഇതാണ് കോൺസിക്വൻസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ 8 കൊല്ലമായിട്ട് ഡിക്ലൈൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ 8 കൊല്ലമായിട്ട് ഡിക്ലൈൻ. Only thing that has gone up is service revenues, and that service revenues depends on Middle East remittances. ഒരു ദിവസം അവിടെ ബ്രേക്കും അടിച്ചാണ്ടല്ലോ ചവിട്ടിയ ശ്രീലങ്കേനെക്കാട്ടും 10 ഇരട്ടി കോൺസിക്വൻസസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേക്കപ്പ് കോളാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണോ. എല്ലാ കൺട്രീസും, എവറി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എവറി കമ്പനി, എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് ഒരു ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോയിന്റ്. അതിൽ യു കണ്ടിന്യൂ ഡൗൺ ദ സെയിം റോഡ് ഓർ യു ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻസ്. ഇൻ മൈ ഹംബിൾ ഒപ്പീനിയൻ, എൻ്റെ ഒരു ഹംബിൾ തോട്ട്സിൽ കേരളേൻ്റെ മൂമെൻറ്റ് ഇപ്പോഴാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റസ് കോ ആണോ, അതൊരു കംഫർട്ട് സോണുണ്ട്, അറിയുന്ന സാധനമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യണോ, ഓർ ഡു വി ചേഞ്ച്? ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ്, എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഒരു ഡയറക്ഷൻ പോകണം. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. assume for a minute that we have all stuck with what we are stuck. നമ്മുടെ ലൈഫിന് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല 5 കൊല്ലത്തിൽ. വി ആർ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദ സെയിം സിസ്റ്റം. ഈ 3 പാർട്ടി ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഈ വരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ അവർക്കൊരു പുതിയ കേരളം, ഒരു പുത്തൻ തിരുവനന്തപുരം അവർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലേ? അത് ഉണ്ടാവണം. ആ ചേഞ്ചാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് പുള്ളിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് ആൻഡ് സേയിങ് ദിസ് ഇസ് സം യൂട്ടോപ്പിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ സം ബുക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റെഡ്. ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിജി, ഞാൻ ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈവൻ ഐ എം ഷോക്ക്ഡ് at how far we have progressed. 2014
92% of all mobile phones were imported. India. Imported, Taiwan, Korea. In the 100% is made in India. In 2014, our electronics manufacturing in India was 1 lakh crores. By 2027, it will be 25 lakh crores. 25 times in a decade. And today, when somebody unboxes an iPhone in Washington or Seattle or Adelaide, it says made in India at the back. 1,10,000 crores of exports of iPhones and Samsung phones India has done in the last 1 year. ഇങ്ങനെയെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ട അങ്ങനെ ആ ചേഞ്ച്. So that finally we are here, we are ready to work hard, but I must also grab the imagination of the voter. I must also get all of you to support this vision of a change and ഒരു മാറ്റം വേണം, ഒരു മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹമായ, then nobody can stop us. Just a moment. We'll take another 2 more questions because Sri Rajiv ji has to leave by about 7:30. So make the questions brief so that he can answer. Thank you. Rajiv, here. എടാ, I hope you know me. A.K. Nair. of course I do. Listen, Even if you don't know it, you are a legend, I say. in the 70s and 80s, our industrial production was growing by 40%. Correct. When T.V. Thomas was the industries minister, it was growing by 40%, and it gradually got reduced till about 90s, and from 90s onwards, it is a downward trend. Correct. So my feeling is that with service sector alone, we will not be able to generate a sufficient employment opportunity. We need manufacturing industries. Without that, it's not possible. 100%. Unfortunately, today, the biggest employment is given by politics, especially the left politics. And the colleges are the training ground for that. And the kind of instances that are happening in colleges are actually, they are given grades based on what is happening in the colleges. That is how they get promotion. So unless employment opportunities are generated, especially in the manufacturing sector, we are doomed. With service sector alone, we അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുരോഗതി, വികസനം, ഐ സേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, തൊഴിൽ, ആ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഐ അഷ്യൂർ യു ടുഡേ, ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ മാൻഡേറ്റ്, ഐ പ്രോമിസ് യു ടുഡേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഐ വിൽ ബ്രിങ് ടു തിരുവനന്തപുരം. Good evening to you. The very many achievements that you have mentioned here, in fact, some of it we have already been hearing it, all from the central government ministers or leaders who come here. But there are a lot of the BJP party people here. Why are they not disseminating this information well in advance? In fact, that's severely lacking. അതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, അതിൽ ഒരു സീരിയസ് ആൻസർ ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ്. സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ്. ഇതിൽ ഞാനിത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2-3 times I've asked him. And I'm saying this very honestly and factually. അദ്ദേഹം he is more interested in getting things done. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനാണ്. എത്രയോ സ്കീംസ്, PM ആയുഷ്മാനാണോ, PM ആവാസ് ആണോ, എത്രയോ സ്കീംസ്, റേഷൻ്റെ ഇതാണോ, വാക്സിനേഷൻ, ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് it is little ultra virus how our democracy is set up. അപ്പോൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങ് എടുക്കും, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെയിം അങ്ങ് മാറ്റും, എന്നിട്ട് അവിടെ ലോക്കൽ ഇടും. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ റേസ്ഡ് വിത്ത് ദം. സോ ഹി സേസ് ലുക്ക്, പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, നോ, ആ റേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ, വാക്സിൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ, PM ആയുഷ്മാൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ, അത് മതി. അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓർ ദ അതർ പീപ്പിൾ വിൽ നോ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണം, ഞാൻ 24/7 പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന്, ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഡ്രിവൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
So your question has been asked of him also. Why don't you put your foot down? മിന്നാന്ന് ഞാനൊരു PM ഒരു കോളനിയിൽ പോയപ്പോൾ 15 കൊല്ലം മുമ്പേ, and you may recognize this, ഒരു നയനാർ നയനാറിൻ്റെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുണ്ടാക്കാൻ 1.5 lakhs-ന്. 15 കൊല്ലം മുമ്പേ 70,000 റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വീടുണ്ട്, വീടിൻ്റെ ഒരു പകുതി റൂഫുണ്ട്, പാവങ്ങൾ 15 കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുക, വെള്ളമില്ല, റൂഫില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ PM ആവാസ് യോജന, വൈ ഡോണ്ട് വി യൂസ് PM ആവാസ് യോജന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല, അവിടുത്തെ DC ഡസ് നോട്ട് അലൗ PM ആവാസ് യോജന ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. അത് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിറ്റിക്സ്, ഫൈൻ, ലീവ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് PM-ൻ്റെ ഒരു ടീമിനോട് ചോദിച്ചു, വൈ കാണ്ട് വി ഡയറക്ട്ലി ഡു PM ആവാസ് യോജന ടു സിറ്റിസൻസ്? അതെന്തിനാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്? വി മേ റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. കടലാക്രമണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് പ്രോബ്ലം എന്താ? 5, 6, 7, 8 കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം? അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു പുട്ട് മാച്ചിങ് ഫണ്ട്സ്. അവരുടെ അടുത്ത് കാശില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യന് കോസ്റ്റ് അല്ലേ. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ തേർഡ് ടേം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഡയറക്റ്റ്ലി. അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസും അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺഫ്യൂഷനും, if that is holding the citizens' life hostage, but on the publicity thing, he is remarkably unconcerned. He says, Shari, that is more than enough satisfaction for me. I understand that. So I'm saying that is his approach. You and me agree, and certainly my party colleagues will say that I need every credit and any visibility. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ എത്രയോ ബെനിഫിഷ്യറീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 4 ദിവസം മുമ്പേ PM ആവാസ് യോജന 3 വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ദേശ പാല് കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു മിനിസ്റ്ററിനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണ്? ഈ 26-ാം തീയതി മുമ്പല്ലല്ലോ. അല്ല, അത് മേയിലായിരിക്കും, ജൂണിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Actually, I am talking about something which I am not qualified to talk on. Okay. My qualification is killing people. I am a service officer. I see. So I am not really qualified in this particular thing. But I was just wondering, Trivandrum and Kerala as a whole has always been a draw for medical tourism. Correct. And now I find that even Ayurveda has moved out of Kerala, out of Trivandrum. Absolutely. And nothing is being done about it. Correct. Especially now when you talk of the recent trouble we have had with one of our island friends. Yes. That source where we used to see a lot of them coming here for medical tourism, that is also dried up. What can the government do to improve this situation? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സമയത്ത് 90s ആയുർവേദ, ഹോളിസ്റ്റിക്, വെൽനസ് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായിരുന്നു. എത്രയോ ഗ്ലോബൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം. ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ടൂറിസ്റ്റ് അറൈവൽസ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 0. അവരെല്ലാം പോകുന്നു ശ്രീലങ്ക, ബാലി. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് യോഗ ടീച്ചേഴ്സും ആയുർവേദ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ. അന്നെല്ലാം സഖാവന്മാർ, ഇതൊരു എലീറ്റിസ്റ്റ് ഇതാണ്, അത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് 5 സ്റ്റാർ, നമുക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ എം ഓൺലി ഇക്കണോമിക് തിങ്കിങ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ, നമ്മൾ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ്. അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ. എന്താ നമ്മൾ വൈസ് കേരള, നിർമ്മല സീതാരാമൻ 3 ദിവസം മുമ്പേ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, RBI has said the Kerala economy is one of the 3 most stressed economies in India. ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ജാർഖണ്ഡ്. Can you imagine that we have now reduced to being put in the same bracket? I have nothing against Jharkhand, but that is certainly not. Jharkhand is always an underdeveloped state, now only coming out of development. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു, ലിറ്ററസി ഉണ്ട്, evolved thinking people. That നമ്മുടെ economic situation is in the same basket as that.
അപ്പോൾ there is real merit in considering this election on the basis of the economic performance of one party and its leadership versus another party and its leadership versus the third party and leadership. And in my humble opinion, that alone should be the criteria for who you support. ഇതിൽ മണിപ്പൂർ, CAA, ബീഫ്, ലഞ്ച്, ഫിഷ്, പഴംപൊരി അതൊന്നും വേണ്ട. ഇതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. നമ്മുടെ ലൈഫിന് ആരാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോസിറ്റീവ്ലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. Okay, I think we are running out of time, and it's Sri Rajiv Chandrasekharan has to move on. So I would like to express a vote of thanks. Thank you all for having come here and heard out Mr. Chandrasekhar. It was very, very interesting hearing his point of view and also that of the central government. I'm certain that there were many more questions that were there to be asked, but unfortunately it's election time and he has to move on. Thank you once again, Mr. Chandrasekhar. Thank you very much. And Mrs. Chandrasekhar also for having attended the function. And all our guests, thank you very much for having come at very short notice.